یہ امام کی جو اصل چیز ہے، اس کی نورانی شکتی یہ ساری دنیا میں گھوم رہی ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس فلیگ کے نیچے اس کے مرید بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. 140 برس باقی ہیں. آج میں نے پہلی دفعہ اپنی جیون میں، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ کو ٹائم دیا ہے. وہ چیزیں کہ جو جنانوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ایک زبردست یدھ ہوئے گا اور اس کے بعد ستیگ کی آرولا آئے گی، یعنی ستیگ چالو ہوگا، دنیا میں سے دکھ سب مٹ جائیں گے، ساری دنیا میں ایک ورن ہو جائے گا، ساری دنیا علی نبی کے شرن میں آئے گی. 140 برس باقی ہے. ہمارے میں سے شاید کوئی نہ ہو. اور اس وقت ہمارے اماموں نے جو کچھ بھی گئے 48 جاموں کے اندر جو کیا ہے، پیروں نے اس کو ایک کنسائز فارم میں ایسنس نکال کے کیپسول بنا کے دے دی. ہم کو ہر چیز اس نے بتائی ہے پیروں نے. کس امام کا وارا ہوگا، اس امام کا نام بھی پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے فرمایا ہے. اس امام کا نام ہوگا قاسم شاہ. گنان میں سے آج میں زندگی میں فرسٹ ٹائم بول رہا ہوں یہ بات. میں نے ساری دنیا میں کہیں یہ بات نہیں کی، میں نے پبلک میں بھی نہیں کی اور پرائیویٹ بھی کسی آدمی کو میں نے کبھی نہیں کہا. آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اس وقت امام کا وارا ہوگا مولانا قاسم، ان کا نام ہوگا. اور یہ بات پیر حسن کبیر دین نے فرمائی ہے. 140 برس باقی. مگر ان ٹائم کے اندر دنیا پڑتی کی طرف ہے، دنیا پڑتی کی طرف ہے. 10 برس کے بعد دنیا کے دکھ بہت بڑھ جائیں گے. 20 برس کے بعد اس سے زیادہ، 40 برس کے بعد اس سے زیادہ. ایمان گھٹتا جائے گا، ناستک واد بڑھتا جائے گا، موج شوق بڑھتی جائے گی، بندگی عبادت گھٹ جائے گی. بھولے چکے اگر کسی کے منہ سے مولا کا نام نکل جائے گا تو مولا اس ایک دفعہ نام لینے پر بھی اس کی ساری زندگی بخش دے گا. ایسا ٹائم آئے گا مولا یاد آئے گا ہی نہیں. تھر تھر مومن بھائی کوئی کوئی رہتے. دنیا دن بدن خراب ہوئے گی، وائسز گناہ بدیاں بڑھتی جائیں گی. اتنی ٹینشن ہو جائے گی، اتنی ٹینشن ہو جائے گی کہ چلتے چلتے انسان گر کے مر جائیں گے. اب ہو رہا ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آدمی گزر جاتا ہے، پلنگ پہ لیٹے لیٹے گزر جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. موت اس طرح آئے گی کہ جیسے ایک گلاس ٹوٹ گیا. اور ہول سیل موت تو آج ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اس پرتھوی کے اوپر چالو رہیں گی، بالکل چالو رہیں گی. لیکن ان سب کے اندر ایک چھوٹا سا بندو یعنی نقطہ، پوائنٹ، اسماعیلی مذہب. اور اسماعیلی مذہب کے اندر سے 2, 2.5, 3 کروڑ آدمیوں کے اندر سے اس وقت اسماعیلی جاستی ہو جائیں گے شاید. لیکن اسماعیلیوں کے اندر سے بھی جو بیت الخیال والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جن کو نورانی سمجھ ہے، جس کے دلوں میں جوت جگتی ہے، ان لوگوں کی دعائیں بندگیاں جیون کو اور دنیا کو ٹکا کے رکھیں گی. وگرنہ یہ پرتھوی پاپ کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گی. پیروں نے کہا ہے کہ پرتھوی ڈولتی جائے گی، اور سائنس مانتی ہے کہ یہ پرتھوی ڈول رہی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں وابلنگ. پرتھوی ڈولتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا. لیکن پیروں نے فرمایا کہ جیسے جیسے یہ وقت آئے گا پرتھوی اور ڈولتی جائے گی، اتنی ڈولتی جائے گی کہ کبھی کبھی جھرک لگے گا، اور اس جھرک لگنے سے طوفان آتے ہیں، دھرتی کمپاتے ہیں. دنیا کے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ چیزیں گئے 50 سال کے اندر تو بہت ہو گئی، اور یہ چیزیں اور زیادہ ہو جائیں گی. ہر سال آپ پڑھو گے آپ کو زیادہ دھیان نہیں رہتا، کیونکہ
आप लोग व्यापारी हो और पुराने नोट्स नहीं लेते, लेकिन कभी आप ध्यान करके पढ़ो तो गए 50 साल में वावा जोड़े धरती कंप बढ़ते रहे हैं और ये और बढ़ते जाएंगे। धरती पाप का बोझ नहीं उठा सकेगी, लेकिन 313 वो मोमन जो सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, दरेक कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे इमाम के मोमन हैं कि जो सारी दुनिया के लिए दुआ मांगते रहते हैं, या मौला कुल जहान जो भलो करिए। और जहां एक एक भी मोमन होगा उसके आजू बाजू में 500 के 1000 माइल के एरिया के अंदर सुख शांति रहेगी, क्योंकि उस मोमन के कारण से खुदा उस इलाके के ऊपर अजाब और मुसीबत बला नहीं उतारता जहां मोमन होते हैं। डिस्कशन करने वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन पीरों ने यह फरमाया है कि जमात के अंदर ऐसे मोमन होंगे, 313 ही मोमन होंगे ये बात नहीं, मोमन तो लाखों होंगे, मगर 313 तो वो टॉप ग्रेड के हैं कि मौला ने फरमाया कि वो कभी आज तक एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन जब मैं सवारी करूंगा जो 140 बरस की बात मैं कर रहा हूं, तो उस वक्त वो सब इकट्ठे होंगे। 2/3 दुनिया खलास हो जाएगी, 30-35% लोग बाकी बचेंगे। ये तमाम साइंटिफिक चीजें वगैरह का नाश हो जाएगा, बदमाशी गुनाह दुनिया में से मिट जाएगी, सतयुग आ जाएगा। हम होंगे या ना होंगे, लेकिन इमाम क्या ये नूर कयामत तक चलेगा। दुनिया का एंड आने वाला नहीं है, दुनिया को 4,25,000 बरस बाकी हैं, दुनिया को 4,25,000 साल बाकी हैं, दुनिया का एंड नहीं आएगा। मगर ये दुनिया के अंदर जो गुनाह और बदियां हैं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक टेंशन पैदा हो जाएगी कि दुनिया के अंदर ढूंढने से भी कोई सच्चा मोमन मिलेगा नहीं। होंगे जरूर, लोगों को नजर नहीं आएंगे, लोगों को नजर नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे मोमिनों का ईमान फिसल जाएगा, कोई लालच में आके, कोई गुनाह में आके, कोई और बात में आके वो अपना ईमान गुमा बैठेंगे। कोई आदमी रहेगा। विषमत फरमाया 25 कोस में, 12 कोस में यानी 25 माइल में एक दीवा बत्ती भी जलेगी, एक दीवा बत्ती। ये दीवा बत्ती अंतर की ज्योत की तरफ इशारा है, जाहिर की बत्तियां नहीं। तो इमामत कयामत तक चलेगी और दुनिया के अंदर नूर हाजिर मौजूद है। उसने जो छूट दी है फिलहाल इंसान को कि इंसान खुदा से मुख मोड़ के मटीरियलिज्म की तरफ चला गया है। मौलाना हजर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि मेरी जमात ने आज तक ये भूल कभी नहीं की कि हमने दीन की चीजों को नीचे डाल के दुनिया को ऊंचा कर दिया। मेरी जमात ने यह भूल कभी नहीं की। अगर कभी तुमने ये भूल की तो मामा फरमाया तो तुम्हारा खुदा हाफिज, यानी आज तक हमारी जमात ने दीन को ऊंचा रखा है। हजर इमाम का दामन पकड़ के बैठे हैं, हजर इमाम के चरणों में हम पड़े हुए हैं। इबादत भी होती है, बंदगी भी होती है, भले ध्यान नहीं लगता, तस्बीह हाथ में होती है, ख्याल बाहर दुनिया पे होता है। सुबह इबादत में बैठे हैं लेकिन विचार दुनिया के कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, बिजनेस के सौदे कर रहे हैं। भले कुछ भी है तो भी घर छोड़कर, बिस्तरा छोड़कर इबादत के लिए बैठे तो सही, ये नियत तो की, तेरे शरण में तो आ गए। उसकी शर्म के हिसाब से इमाम बैठा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के हमको प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो मोमन है दुनिया की इस चीजों के अंदर फिसल भी जाएंगे, लेकिन कभी डावाडोल होके फिर शाम को कभी जमात खाने चले आएंगे तो मौला कहेगा चलो घूमने गए थे, शाम को तो आ गए। इस मोमिनों की तुफैल से ये दुनिया मौजूद है, मगर ये दुनिया मौजूद मोमिनों की वजह से। मौला ने, पीरों ने मोमिनों को एक जस देने के लिए कहा, असल चीज ये है कि दुनिया के अंदर हाजिर इमाम हाजिर नाजर मौजूद बैठा है और कयामत तक उसकी नस्ल चलने वाली है। ये इमामत हमेशा रहेगी। जिन्होंने झूठ बोला वो मिट गए,
انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے مولا کے دامن میں